Hi all. We were discussing the chapter Climbing and Education by Adrienne Rich. We have discussed 3 paragraphs so far. Today we are continuing with the remaining part. Okay. Through the speech, she make the students of Douglas College aware of what kind of discrimination they are feeling and how the higher education field is regarding this women folk and how their history is being dealt with in this area and what the difference is between claiming an education and receiving an education. Especially, the speaker concentrates on the difference between claiming and receiving an education. See here, the disparities in higher education field is being discussed in detail. So, let us continue with the remaining part. Here, the 4th paragraph is: Black and other minority peoples have for some time recognized that their racial and ethnic experience was not accounted for in the studies broadly labeled humane, and that even sciences can be racist. For many reasons, it has been more difficult for women to comprehend our exclusion and to realize that even the sciences can be sexist. Black and other minority peoples have for some time recognized that their racial and ethnic experience was not accounted for in the studies broadly labeled human. പലപ്പോഴും ബ്ലാക്ക് കറുത്തവരായിട്ടും മറ്റു ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ അവർ അറിഞ്ഞൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ റേഷ്യൽ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വംശീയ മാനുഷിക അനുഭവങ്ങളൊന്നും ഹ്യൂമൻ എന്ന് പലപ്പോഴും വിശാലമായി ലേബൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പഠനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടില്ല എന്നവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻ ദ സയൻസ് ക്യാൻ ബി റേസിസ്റ്റ്, പലപ്പോഴും ശാസ്ത്രങ്ങൾ വരെ റേസിസ്റ്റ് ആണ് എന്നവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. For many reasons, it has been more difficult for women to comprehend our exclusion and to realize that even the sciences can be sexist. പല കാരണങ്ങളാലും, for many reasons, it has been more difficult for women to comprehend our exclusion. പല കാരണങ്ങളാലും ഇത് വളരെ ശ്രമകരമായിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ഈ എക്സ്ക്ലൂഷൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രയാസമുള്ളതായി മാറിയിട്ടുണ്ട് പല കാരണത്താലും. And to realize that even sciences can be sexist. ശാസ്ത്രം വരെ സെക്സിസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഉള്ള കാരണങ്ങൾ പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രയാസമാണ്. For one thing, it is only within the last 100 years that higher education has grudgingly been opened up to women at all, even to white middle class women. ഒരു കാര്യം ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 100 വർഷങ്ങൾക്ക് താഴെയാണ് ഈ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല കുറച്ച് ഈവൻ വിത്ത് സം റിസെൻമെൻറ്റ്, എ കൈൻഡ് ഓഫ് നീരസത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ പോലും വൈറ്റ് മിഡിൽ ക്ലാസ് വിമന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല തുറക്കപ്പെട്ടത് ഒരു 100-ൽ താഴെ വർഷങ്ങൾക്ക് ഇടയിലാണ്. ആൻഡ് മെനി ഓഫ് ഹാവ് ഫൗണ്ട് അവർ ഷെൽഫ്സ് pouring eagerly over books with titles like The Descent of Man, Man and His Symbols, Irrational Man, The Phenomena of Man, The Future of Man, Man and the Machine, From Man to Man, May Man Prevail, Man, Science and Society, or One-Dimensional Man. See, പല കാരണങ്ങളും പലപ്പോഴും നമ്മളെല്ലാവരും ഇത്തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് വായിക്കാറുള്ളത്. ഈ തരത്തിലുള്ള ടൈറ്റിലുള്ള ബുക്സാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വായിക്കാറുള്ളത്. ദ ഡിസെൻറ്റ് ഓഫ് മാൻ, മാൻ ആൻഡ് ഹിസ് സിംബൽസ് എന്ന തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ. ഈ പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത, ബുക്സ് പ്രിറ്റൻഡിങ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് എ ഹ്യൂമൻ റിയാലിറ്റി. ദേ ആർ പ്രിറ്റൻഡിങ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ഹ്യൂമൻ റിയാലിറ്റി. മനുഷ്യ യാഥാർത്ഥ്യം ആണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന, ആ തരത്തിൽ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ്. പക്ഷേ
That does not include over one half the human species. മനുഷ്യ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു അർദ്ധഭാഗം ഉൾക്കൊള്ളാത്ത, ഈ അർദ്ധഭാഗം മീൻസ് ദ വിമൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇറ്റ് സെൽഫ്, സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാത്ത മനുഷ്യ യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന തരത്തിൽ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് നമ്മൾ തന്നെ പലപ്പോഴും വായിക്കാറുള്ളത്. And many of us have found ourselves poring eagerly over the books with title like these books we are reading. She is bringing forth how this women community is being neglected, their existence itself. പലപ്പോഴും അവരുടെ യാഥാർത്ഥ്യം, അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ, ഈ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ, അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പലപ്പോഴും മനുഷ്യശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്ന പഠനശാഖയുടെ ഭാഗമായി പോലും പരിഗണിക്കപ്പെടാറില്ല എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കാണ് ഇവിടെ ആര് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. ഷീ ഈസ് പോയിന്റിങ് ടുവേർഡ്സ് ദിസ് റിയാലിറ്റി. Adrienne writes, okay, less than a decade ago, with the rebirth of a feminist movement in this country, women students and teachers in a number of universities began to demand and set up women's studies courses to claim a women-directed education. ഒരു ദശാബ്ദത്തിന് താഴെ വിത്ത് ദ റിബർത്ത് ഓഫ് ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്, ഈ ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു പുനർജന്മത്തോടു കൂടി ഈ രാജ്യത്ത്, ഈ അമേരിക്കയിൽ ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ പുനർജന്മത്തോടു കൂടി വിമൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, ഒരുപാട് കലാലയങ്ങളിൽ, ഒരുപാട് സർവകലാശാലകളിലെ സ്ത്രീ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ബിഗാൻ ടു ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സെറ്റപ്പ് വിമൻ സ്റ്റഡീസ് കോഴ്സസ്. വിമൻ സ്റ്റഡീസ് കോഴ്സസ് തുടരാൻ ഇങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ടു ക്ലെയിം വിമൻ ഡയറക്റ്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഫോർ വാട്ട്? ടു ക്ലെയിം, അവരുടെ അവകാശം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഏത് അവകാശമാണ്? എ വിമൻ ഡയറക്റ്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. And despite the inevitable accusation of unscholarly group therapy, fadism, etc., despite backlash and budget cuts, women's studies are still growing. ഈ ഒരു ആവശ്യവുമായിട്ട് ഈ സ്ത്രീ സമൂഹം മുന്നോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ there are inevitable accusation, ഒരുപാട് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ കഴിയാത്ത അൺസ്കോളർലി. വിമൻ സ്റ്റഡീസ് ഈസ് അൺസ്കോളർലി. ഈ സ്ത്രീ പഠനം എന്നുള്ളത് ഒരു അൺസ്കോളർലിയാണ്. ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് തെറാപ്പിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബിഗിനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യം മാത്രമാണ് ഈ ഫെയ്ഡിസം. ഓക്കെ, ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തുണ്ട്? ഡിസ്പൈറ്റ് ബാക്ക്ലാഷ്, പിന്നിൽ നിന്നുള്ള കുത്തലുകളുണ്ട്. നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ്സ് ആർ ദെയർ ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റ് കട്ട്സ് ആർ ദെയർ. വിമൻ സ്റ്റഡീസ് ആർ സ്റ്റിൽ ഗ്രോയിങ്. ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളും പ്രതിബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി വിമൻ സ്റ്റഡീസ് ആർ സ്റ്റിൽ ഗ്രോയിങ്, ഓഫറിംഗ് ടു മോർ ആൻഡ് മോർ വിമൻ എ ന്യൂ ഇൻ്റലക്ച്വൽ grasp on their lives. And these women studies are offering to more and more women, ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾക്ക് പുതിയ ന്യൂ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഗ്രാസ്പ് ഓൺ ദെയർ ലൈഫ്സ്, അവരുടെ ജീവനെക്കുറിച്ചുള്ള ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള അറിവ്, പുതിയ ഒരുപാട് അറിവുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ന്യൂ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് അവർ ഹിസ്റ്ററി. ഈ സ്ത്രീ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുതിയ അനുമാനങ്ങൾ അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പുതിയ ധാരണകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എ ഫ്രഷ് വിഷൻ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ എക്സ്പീരിയൻസ്. മനുഷ്യാനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രഷ് വിഷൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വിമൻ സ്റ്റഡീസ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ക്രിറ്റിക്കൽ ബേസിസ് ഫോർ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് വാട്ട് ദ ഹിയർ ആൻഡ് റീഡ് ഇൻ അതർ കോഴ്സസ്. മറ്റു കോഴ്സുകളിൽ അവരെന്താണ് വായിക്കുന്നത്, എന്താണ് കേൾക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ ഒന്ന് നിരൂപണം നടത്താൻ, ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ ബേസിസ് ഓൾസോ ദേ ആർ ഓഫറിങ്. They means the women studies are offering. And in the society at the large, പ്രത്യേകിച്ച് സമൂഹത്തിൽ എന്താണ് ഈ പുതിയ പഠനങ്ങളൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്യുക, എന്താണ് അവർ കേൾക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനൊക്കെ ക്രിറ്റിക്കലി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ ബേസിസ് ഈ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ശാഖ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. But my talk is not really about women studies. എൻ്റെ ഈ സംസാരം എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിയലി അബൌട്ട് വിമൻ സ്റ്റഡീസ്. ഈവൻ ദോ യു പീപ്പിൾ വി പീപ്പിൾ ആർ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആസ്കിങ് ടു സെറ്റ് അപ്പ് വിമൻ സ്റ്റഡീസ്. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞു. ഈ സ്ത്രീ പഠനങ്ങളുടെ ആവശ്യകത അവർ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ആർ സ്റ്റിൽ ഗ്രോയിങ്. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ കൂടി പക്ഷേ എൻ്റെ സംസാരം വിമൻ സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ചല്ല. മച്ച് ആസ് ഐ ബിലീവ് ഇൻ ദ സ്കോളർലി, സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ നെസസിറ്റി
much as I believe in their scholarly, women communityയുടെ പാണ്ഡിത്യപരമായിട്ടുള്ള സ്കോളർലി ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് ശാസ്ത്രീയ ഹ്യൂമൻ നെസസിറ്റിയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതോടെ ഇതിനെക്കുറിച്ചല്ല, വിമൻ സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല എൻ്റെ സംസാരം. വൈൽ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് എനി ഡഗ്ലസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹാസ് എവറിത്തിങ് ടു ഗെയിൻ ബൈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ആൻഡ് എൻറോളിംഗ് ഇൻ വിമൻ സ്റ്റഡീസ് കോഴ്സസ്. വൈൽ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് എനി ഡഗ്ലസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ഏതൊരു ഡഗ്ലസിലെ വിദ്യാർത്ഥിക്കും എന്തുണ്ട്, അന്വേഷിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ വിമൻ സ്റ്റഡീസ് കോഴ്സിൽ എൻറോൾ ചെയ്തും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഹാസ് എവറിത്തിങ് ടു ഗെയിൻ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേടാനുള്ളതെല്ലാം നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഐ വാണ്ട് ടു സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ മോർ എസെൻഷ്യൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് യു ഓഫ് യുവർ സെൽഫ്. ഞാൻ ഏത് കാര്യം ഊന്നി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്, ഐ വാണ്ട് ടു സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ മോർ എസെൻഷ്യൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് യു ഓഫ് യുവർ സെൽഫ്, വൺ വിച്ച് കോഴ്സസ് in women's studies can greatly enrich, but which finally depends on you in all your interactions with your world, yourself and your world. കൂടുതൽ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് യു ഓഫ് യുവർ സെൽഫ്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ഒരുപാട് എസെൻഷ്യൽ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. വിച്ച് കോഴ്സസ് ഇൻ വിമൻ സ്റ്റഡീസ് ക്യാൻ ഗ്രേറ്റ്ലി എൻറിച്ച്, ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവങ്ങളാണ് വിമൻ സ്റ്റഡീസിലെ കോഴ്സുകൾക്ക് അത് കൂടുതലായിട്ടും എൻറിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ബട്ട് വിച്ച് ഫൈനലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ യു ഇൻ ഓൾ യുവർ ഇൻറ്ററാക്ഷൻ വിത്ത് യുവർ സെൽഫ്. പക്ഷേ ഈ അനുഭവങ്ങൾ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്ററാക്ഷൻ വിത്ത് യുവർ സെൽഫ്, നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്ററാക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ആൻഡ് യുവർ വേൾഡ്, നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ലോകവുമായിട്ടും നിങ്ങളുമായിട്ടും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ അനുഭവങ്ങൾ, എസെൻഷ്യൽ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ട്. ആ ഒരു അനുഭവങ്ങളെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടുവേർഡ്സ് യുവർ സെൽഫ്. ദിസ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ദ എസെൻഷ്യൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് ടേക്കിംഗ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടുവേർഡ് യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങളോട് തന്നെ ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അവർ അപ്ബ്രിങ്ങിങ് ആസ് വിമൻ ഹാസ് സോ ഓഫൻ ടോൾഡ് us that this should come second to our relationship and responsibilities to other people. നമ്മളുടെ അനുഭവങ്ങൾ, അവർ അപ്ബ്രിങ്ങിങ്, നമ്മുടെ വളർത്തൽ, നമ്മളെ സ്ത്രീ എന്ന തരത്തിൽ നമ്മെ സമൂഹം വളർത്തിയെടുത്തത് ഹാസ് ഓഫൻ ടോൾഡ് us, നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത്, ദിസ് ഷുഡ്, ഈ ഒരു അനുഭവം, നിങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ അനുഭവം എന്നുള്ളത് ഷുഡ് കം സെക്കൻഡ് ടു അവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ടു അതർ പീപ്പിൾ. മറ്റുള്ളവരുടെ ബന്ധം, മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒക്കെ പരിഗണിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ അനുഭവം എന്നുള്ളത് അത് ഷുഡ് കം സെക്കൻഡ്, അത് രണ്ടാമത്തതായിരിക്കണം. ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഷുഡ് ബി your relationship or our relationship and our responsibilities to other people. മറ്റുള്ളവരുടെ ബന്ധങ്ങളും മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുമായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് എന്നാണ് സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വളർത്തിയ പശ്ചാത്തലം നമ്മോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. We have been offered ethical models of self-denying wife and mother. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ നമ്മുടെ മോഡൽസ് ഏതൊക്കെയാണ്? സമൂഹം നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മോഡൽസ്, വി ഹാവ് ബീൻ ഓഫേർഡ് എത്തിക്കൽ മോഡൽസ് ഓഫ് സെൽഫ് ഡിനയിങ് വൈഫ് ആൻഡ് മദർ. സ്വയം ത്യാഗിയായിട്ടുള്ള, പരിത്യാഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ എന്നുള്ള മോഡലാണ്. ഇന്റലക്ച്വൽ മോഡൽസ് ഓഫ് ദ ബ്രില്യൻറ്റ് ബട്ട് സ്ലാപ് ഡാഷ് ഡിലിറ്റൻറ്റ് ഹു നെവർ കമ്മിറ്റ്സ് ഹെർസെൽഫ് ടു എനിത്തിങ് ദ ഹോൾ വേ. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വളരെ ഷോർട്ട് ടേമഡ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള, ഇൻ്റലക്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടേതായ ഒന്നിലോടും പൂർണ്ണമായും കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹം തന്നിട്ടുള്ളത്. ഓർ ദ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് വുമൻ ഹു ഡിനീസ് ഹെർ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സീം മോർ ഫെമിനിൻ, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീ ആണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ബുദ്ധി തന്നെ ഡിനൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വുമൻ. ഓർ ദ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് വുമൻ ഹു ഡെനീസ് ഹെർ ഇൻ്റലിജൻസ്, അവരുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് തന്നെ അവരെന്താക്കും, ഡെനി ചെയ്യും ഇൻ ഓർഡർ ടു സീം മോർ ഫെമിനിൻ. ഓർ ഹു ഷീറ്റ്സ് ഇൻ പാസീവ് സൈലൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കേട്ട് പാസീവ് സൈലൻസിൽ അവരെങ്ങനെ ഇരിക്കും. വെൻ ഷീ ഡിസഗ്രീസ് ഇൻവേർഡ്ലി, ഉള്ളിൽ അവർ ഇതിനോടൊക്കെ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തും ഷീ ഈസ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ പാസീവ് സൈലൻസ്.
ഇൻവാർഡ്ലി വിത്ത് എവരിതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ബീയിങ് ഷെഡ് അറൗണ്ട് ഹെർ. അവരുടെ ചുറ്റുവട്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരോട് പറയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അവൾ എന്താണ്, പാസീവ് സൈലൻസോട് കൂടി ഇരിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലാണ് നമ്മെ എന്താക്കിയിട്ടുള്ളത്, നമ്മുടെ സമൂഹം വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു വിമൻ സ്റ്റഡീസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഒരു എസെൻഷ്യൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ട് ഉണ്ടാവാനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഞാനിവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു യുവർ സെൽഫ് മീൻസ് റിഫ്യൂസിങ് ടു ലെറ്റ് അതേഴ്സ് ഡു യുവർ തിങ്കിങ്. റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു യുവർ സെൽഫ്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത്. ദാറ്റ് മീൻസ് മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിക്കുക, അവർ പറയുക, അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം. റിഫ്യൂസിങ് ടു ലെറ്റ് അതേഴ്സ് ഡു യുവർ തിങ്കിങ്, ടാക്കിംഗ് ആൻഡ് നെയിമിങ് ഫോർ യു. അവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ പേരിടുക, ഇതിനെ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. റിഫ്യൂസിങ് ടു ലെറ്റ് അതേഴ്സ്, അത് നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. ഇറ്റ് മീൻസ് ലേണിംഗ് ടു റെസ്പെക്ട്. ഇതേ സമയം തന്നെ ഇറ്റ് മീൻസ് ലേണിംഗ് ടു റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ അറിയണം. യൂസ് യുവർ ഓൺ ബ്രെയിൻസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിങ്സ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ ബ്രെയിൻ ഉപയോഗിക്കുക, നിങ്ങളുടേതായ ജന്മവാസന ഉപയോഗിക്കുക, അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ അറിയുക. ഹെൻസ് ഗ്രാപ്ലിംഗ് വിത്ത് ഹാർഡ് വർക്ക്. ഹെൻസ് അതിലൂടെ നിങ്ങൾ എന്താക്കും, യു വിൽ ഹാൻഡിൽ വിത്ത് ഹാർഡ് വർക്ക്. ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് യു ഡു നോട്ട് ട്രീറ്റ് യുവർ ബോഡി ആസ് കമ്മോഡിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് ടു പർച്ചേസ് superficial intimacy or economic security. It means that you do not treat your body. See, respect your instinct or respect your brain means that you do not treat your body as commodity. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ഒരു ചരക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണരുത്. വിത്ത് വിച്ച് ടു പർച്ചേസ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ഇൻറ്റിമസി. ആ ഒരു ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ബോഡി വെച്ചിട്ട് എന്താക്കുക, സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർഫ്ലുവസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റിമസി വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി, ഓർ എക്കണോമിക് സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചരക്കായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയെ നിങ്ങൾ എന്താക്കരുത്, കാണരുത്. ഫോർ അവർ ബോഡീസ് ടു ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഒബ്ജക്ട്സ്. Our minds are mortal danger. Because our bodies to be treated as objects. If our bodies are being treated as objects, നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾ ഒരു ചരക്കായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ our minds are in mortal danger. നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്നുള്ളത് വളരെ മാരകമായിട്ടുള്ള അപകടത്തിലാണ്. are in mortal danger. If our bodies are to be treated as objects, നമ്മുടെ ബോഡി ഒരു ചരക്കായിട്ട് ഒരു വസ്തുവായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സ് മരിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഈസ് ഇൻ മോർട്ടൽ ഡേഞ്ചർ. ഇറ്റ് മീൻസ് ഇൻസിസ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് ദോസ് ടു ഹൂം യു ഗിവ് യുവർ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആൻഡ് ലവ് ആർ ഏബിൾ ടു റെസ്പെക്ട് യുവർ മൈൻഡ്. അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ഊന്നി പറയലാണ്. ഇറ്റ് മീൻസ് ഇൻസിസ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദം അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം ആരുമായിട്ടോ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ദോസ് ടു ഹൂം യു ഗിവ് യുവർ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആൻഡ് ലവ് ആർ ഏബിൾ ടു റെസ്പെക്ട് യുവർ മൈൻഡ്. ദേ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു റെസ്പെക്ട് യുവർ മൈൻഡ്. ഇറ്റ് മീൻസ് ബീയിങ് ഏബിൾ ടു സേ. അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്, പറയാൻ കഴിയണം. വിത്ത് ഷാർലറ്റ് ബ്രോണ്ടിസ് ജെയിൻ എയർ. ഷാർലറ്റ് ബ്രോണ്ടിയുടെ ജെയിൻ എയർ പറഞ്ഞതുപോലെ പറയാനാക്കണം. എന്താണ് ജെയിൻ എയർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഐ ഹാവ് അൻ ഇൻവാർഡ് ട്രഷർ ബോൺ വിത്ത് മീ വിച്ച് ക്യാൻ കീപ് മീ എലൈവ് ഇഫ് ഓൾ ദ എക്സ്ട്രേനിയസ് ഡിലൈറ്റ് ഷുഡ് ബി വിത്ത് ഹെൽഡ് ഓർ ഓഫേർഡ് ഓൺലി അറ്റ് എ പ്രൈസ് ഐ കനോട്ട് അഫോർഡ് ടു ഗിവ്. ഷാർലറ്റ് ബ്രോണ്ടിയുടെ ജെയിൻ എയർ പറഞ്ഞതുപോലെ പറയാൻ കഴിയണം. ഏത് തരത്തിലാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? എനിക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ട്രഷർ ഉണ്ട്. ഐ ഹാവ് അൻ ഇൻവാർഡ് ട്രഷർ ബോൺ വിത്ത് മീ. എൻ്റെ ജന്മന എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ട്രഷർ ഉണ്ട്, ഒരു നിധിയുണ്ട്. വിച്ച് ക്യാൻ കീപ് മീ എലൈവ്. ആ ട്രഷർ കൊണ്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും. ഇഫ് ഓൾ ദ എക്സ്ട്രേനിയസ് ഡിലൈറ്റ് ഷുഡ് ബി വിത്ത് ഹെൽഡ്. മറ്റെല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും വിത്ത് ഹെൽഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടാലും ശരി, പുറമെ കാണുന്ന മറ്റെല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും വിത്ത് ഹെൽഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ പോലും എനിക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു നിധിയുണ്ട്, അതോടുകൂടെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും. ഓർ ഓഫേർഡ് ഓൺലി അറ്റ് എ പ്രൈസ് ഐ കനോട്ട് അഫോർഡ് ടു ഗിവ്. എനിക്ക് നൽകാൻ കഴിയാത്തൊരു വലിയ തുകയിലാണ് ഈ ഒരു സന്തോഷങ്ങൾ, എക്സ്ട്രേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഓഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ കൂടി ഐ ക്യാൻ ലിവ് വിത്ത് ദോസ് ട്രഷർ ഐ ഹാവ്
ഇൻ മൈ സെൽഫ്. എനിക്ക് എന്നിൽ തന്നെയുള്ള ആ ട്രഷറുമായിട്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഷാർലറ്റ് ബ്രോണ്ടി പറഞ്ഞത്. സോ യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു റെസ്പെക്റ്റ് യുവർ ഇൻവേർഡ് ടാലൻസ്. വാട്ട് ഈസ് ദെയർ ഇൻ യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിലുള്ളതിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയണമെന്നാണ് ഇവിടെ സ്പീക്കർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. സോ ലെറ്റ് us കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് the next video in the next class. Okay, thank you.